مشرکین تو ان کو آلیا الصیحہ، ایک چیخ نے، ایک دھماکے نے، ایک زوردار آواز نے، مشرکین یہ ہے مشرکین جب سورۃ طلوع ہوا، شروع کو شمس کہا جاتا ہے، مشرق کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ جب سورۃ طلوع ہوا اس وقت ان کو ایک زوردار دھماکے نے آلیا فجعلنا علیہا سافلہا، تو ہم نے اس کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کو نیچے والا حصہ بنا دیا، یعنی اس کو چھتوں کے بل اوپر لے جا کے آسمانوں کو اس کو نیچے گرا دیا. ابترنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور اس کے اوپر ہم نے پتھر برسائے من سجیل، وہ پتھر جن کے اوپر جن کو لگنے تھے ان کا نام لکھا ہوا تھا، نقش تھا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں، بہت زیادہ پیغامات ہیں ان لوگوں کے لیے متوسمین جو نشانات کو پڑھنے والے ہیں، متوسمین جو آثار قدیمہ کے ماہر ہیں، جو آثار کو پڑھ کے ان سے نتائج اخذ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اب یہ اللہ کہہ رہے کہ ایسا مت سمجھے کہ یہ ہو گیا اور آئندہ نہیں ہوگا. انہا بے شک یہ لَبِسَبِيلٍ ایسا رستہ ہے، مقیم جو قائم ہے. کیا مطلب کہ جو بندہ آئندہ بھی ایسا کرے گا، اس بے حیائی کو جائز سمجھے گا، لیگلائز کرے گا، تو اس کو دوبارہ ایسا کریں گے، اس کے ساتھ یہی حشر کریں گے. لبی سبیل مقیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا جو رکی نہیں ہے، جو یہ کام کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ یہ ہوگا. اچھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی بھی قومیں ان کو سزا دی گئی اور ان کے جو جسد خاکی تھے وہ زمین کے اوپر ہی رہے، سوائے اس صدوم کی بستی کے کہ قوم لوط کے، کہ جن کو بحر میت کے پاس جو رہتے تھے، بحر میت اب بھی بڑی مشہور جگہ ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ایسا پانی جس کے اندر انسان ڈوبتا نہیں ہے، کثافت بہت زیادہ اس کی، تو جو ہے وہ یہ ان کو زمین کے اندر دفن کیا گیا. تو اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جتنی بھی باقی اقوام ہیں ان کے جو جرائم تھے وہ ان کی وجہ سے انہیں جو سزا ملی، تو ان کے جسم کے اندر کوئی ایسے وائرسز نہیں پائے جاتے تھے کہ اگر ان کی ڈیڈ باڈی زمین کے اوپر چھوڑ دی جائے تو اس سے کوئی نقصان ہو. مسئلہ اس بستی کے کہ یہ جس غلازت اور گندگی اور بے حیائی کے اندر مبتلا ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر ان کی ڈیڈ باڈیوں کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے، ایسے ہی زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے جیسے باقی جو ہے آپ جاتے ہیں اس وقت مدائن صالح کے اندر جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو وہاں پہ انسانوں کی ڈیڈ باڈیز ایسی پڑی ہوئی تھی، بعد میں اٹھائی گئی. تو یہ ایسی قوم تھی کہ جن کے اندر ایسے وائرسز تھے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو اس گندگی کی وجہ سے وہ بیماری پوری انسانیت کو پھیلنے کا خطرہ تھا، وبا پھیل سکتی تھی. تو اس لیے ان کو اجتماعی قبر بنائی گئی ہے، ان کو اکٹھے وہاں پہ دفن کر دیا گیا. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ رستہ قائم ہے، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر ایمان والوں کے لیے تو بہت بڑی نشانی ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ نشانی ہے اس چیز کے اندر. تو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور جو اصحاب الایکہ ہے، ایکہ کہتے ہیں گھنے جنگلوں کو، گھنے جنگلوں کو. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. تو یہ جو لوگ ہیں یہ جنگلوں کے اندر جا کے گھنے درختوں میں رہنا پسند کرتے تھے. تو یہ جو اصحاب الایکہ ہیں یہ بھی بڑے ظالم لوگ تھے. یعنی ان کے اندر کیا تھی خرابیاں، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یہ چوریاں بھی کرتی تھی، وہ جو اسٹریٹ کرائم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، باپ تول میں کمی بھی تھی، اور شرک بھی کرتے تھے. یہ بڑے بڑے ان کے جرائم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان کو عبرت بنایا. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں نبی امام مبین واضح رستے پہ موجود ہیں. اب مکے والے یہاں سے گزرتے تھے شام کی طرف جاتے ہوئے، تو رستے میں یہ دونوں بستیاں آتی تھی. کون کون سی والی؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو بستی تھی، اور جو ہے دوسری لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی. تو اللہ فرماتے ہیں لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ بالکل واضح رستے، جو بالکل واضح رستے کے اوپر موجود ہے، یعنی مین روڈ کے اوپر موجود ہے دونوں بستیاں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اب یہ جو اصحاب الحجر ہے، حجر کا لفظ جو ہے وہ حجر سے نکلا ہوا ہے، اور حجر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھروں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے. اور یہ کون سی والی قوم تھی؟ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. بدائے صالح کے نام سے اب بھی وہ پورے علاقے موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے درختوں کو، جہاں پہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنایا، اس کے اندر رہتے تھے. تو اصحاب الحجر جو ہے یہ بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنے احکامات کے دیے لیکن انہوں نے ان سے اعراض کر لیا، ان پہ عمل نہیں کیا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وَكَانُوا، اور یہ تھے، يَنْحِتُونَ تراشتے، من الجبال پہاڑوں کے اندر، بیوتن گھر، آمینین امن کے لیے، امن کے لیے، یعنی کہ عذاب کا ڈر تھا تو یہ ایسے گھر اس لیے بناتے تھے تاکہ عذاب نہ آئے ان کے اوپر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو ان کو بھی صبح کے وقت ایک چیخ نے، ایک دھماکے نے، زوردار آواز نے آ لیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو انہوں نے مہارتیں حاصل کی ہوئی تھی وہ ان کے کچھ کام نہیں آئی.
इंसान की कोई महारत जब अल्लाह ताला पकड़ता है तो उसमें काम नहीं आती। वमा खलक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। अब यहाँ पे ये साबित किया गया है पिछली आयत में जो बताया गया कि नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मेरे बंदों को बता दो कि मैं गफूर रहीम हूँ। किन के लिए? जिनकी सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी होती है, जो उसके रास्ते पे चलते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। और अन्ना अदाबी वल अदाबुल अलीम, अल्लाह का अदाब भी दर्दनाक अदाब है। तो ये सारी अदाब की रुदाद और दास्तान है। तो इसको कभी भी इन दोनों के दरमियान में रहे, अल्लाह से उम्मीद भी रहे और अल्लाह ताला से अल्लाह के अदाब से डरे भी, और दोनों के दरमियान रहते हुए जिंदगी गुजारे। और बिलखुसूस ये वो लोग हैं जिनको पीछे बताया गया कि इब्लीस ने कहा था कि मैं सबको गुमराह कर दूंगा, उगवियन्नहुम अजमईन। ये उन गुमराहों की पूरी दास्तान है जिनको इब्लीस गुमराह करने में कामयाब हुआ है। और ये वो चंद मुखलसीन है जो बचे हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके भागने वाले। तो इनको कोई चीज़ के काम नहीं आती जो अल्लाह के नाफरमान है, जब अल्लाह पकड़ते हैं। तो फमा 85 नंबर आया है, वमा खलक़ना समावाति वल अर्द, वमा खलक़ना समावाति वल अर्द, हमने नहीं आसमान और ज़मीन को पैदा किया, वमा बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है, इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ। ये हकीकत पे मबनी है, इसमें किसी इंसान को अपने पास से कुछ भी नजरियात तख्लीक करने की इजाजत नहीं है। जो अल्लाह ने दिया हुआ नजरिया उसी के मुताबिक ये कायनात बनी है, इसी के मुताबिक कायम है। व इन्न अस्साअत लआतियतुन, और उसी अकीदे के अंदर एक चीज है कि क़यामत आके रहेगी। मुशरिकीन नहीं मानते क़यामत को, तो क़यामत साआ आके रहेगी। लआतियतुन, ये बिल्कुल करीब है। फस्तहिस सफ़ल जमील, चुनांचे आप इनसे अच्छे तरीके से दरगुजर कीजिए। नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। व इन्न रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक आपका रब जो है वो खल्लाक है, तख्लीक की इंतहा को पहुंचा हुआ, यानी तख्लीक में इंतहा दर्जे की माहिर हस्ती है रब्बुल आलमीन। अल अलीम, और हर तरह का इल्म रखती है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मथानी, और हमने आपको अता की है सबअम मिनल मथानी, बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयत, वल कुरान अलीम, और कुरान अलीम आपको अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी में इरशाद मौजूद है, आपने सबअम मिनल मथानी और कुरान अलीम किसको करार दिया? सूरह अल-फातिहा को। तो सूरह अल-फातिहा जो है ये कुरान मजीद का असल मगज़ है, मुख है, और ये कुरान मजीद का, जिसने इसको समझा उसने कुरान मजीद को समझ लिया। पूरे कुरान मजीद की सबसे अदीब सूरह है सूरह अल-फातिहा। तो ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम, आप जो हमने इनको मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद अता किए, आपको हमने कुरान अदीब अता किया, फातिहा अता की है, कुरान अता किया और फातिहा अता की है। लिहाजा आप ला तमुद्दन्ना, हरगिज़ ना फैलाएं, ऐनैका अपनी नज़रों को, इला मा मत्तअना बिही, उन चीज़ों की तरफ जिसको जो हमने फ़ायदे की शक्ल में दी है, अज़वाजम मिनहुम, इनको, इनमें से मुख्तलिफ लोगों को, किसी को अल्लाह ने माल दिया है, किसी को अल्लाह ने हुकूमत दिया है, किसी को कुछ भी दिया है, नबी सबके जो दुश्मन थे। तो अल्लाह हमारे इन चीज़ों की तरफ मत देखिए जो हमने इनको दी है, जो आपको दिया है सब मिनल मथानी वल कुरान अलीम, इससे जुड़ जाइए। वला तहज़न अलैहिम, और ये जो आपकी दुश्मनी में उतरे हुए इस पे गम भी ना कीजिए। वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन, और अपने पहलुओं को नरम कीजिए मुमिनीन के लिए, यानी मोमिनों के लिए हमें एक दूसरे के साथ नरमी इख्तियार करनी चाहिए। वक़ुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन, और इन्हें बता दीजिए कि मैं डराने वाला हूँ वादे तौर पर। कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन, जैसा कि हमने नादिल किया उन लोगों के ऊपर, अल मुक़्तसिमीन, जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेने वाले हैं। अल्लज़ीना जअलुल कुरआन अलीन, जिन्होंने कुरान मजीद को उज़्ब कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तो इब्न अब्बास से मरवी है कि इससे मुराद वो लोग हैं जो अपनी किताब के अंदर, तौरात और इंजील के अंदर कुरान की कुछ चीज़ें पाते हैं और उनको मानते हैं, और कुछ चीज़ें जो कुरान मजीद के अंदर ऐसी हैं जो उनकी किताबों में नहीं है तो उसका इनकार कर देते हैं। और दूसरे मुफस्सिरीन से ये मतलब है कि वो लोग जो कुरान के एक हिस्से को उठा लेते हैं और उस पर अमल करते हैं और उस पर बड़ा डट जाते हैं और दूसरे हिस्से को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसे कि बनी इसराइल के बारे में कहा गया कि अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, कि कुरान के कुछ हिस्से को, अपनी किताब के, तौरात के कुछ हिस्से के ऊपर बड़ा सख्ती से अमल करते हो, कुछ को छोड़ देते हो। तो पूरी उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, जो अल्लाह ताला ने हमसे मुतालबा किया कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो ये अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इनके ऊपर नादिल किया मुख्तसिमीन, जो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर, मुख्तलिफ अक़साम बनाने वाले लोग, मुख्तलिफ फ़िरके बनाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर जिन्होंने कुरान मजीद को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, आपके रब की कसम हम इन सबसे सवाल करेंगे, अम्मा कानू यअमलून, जो ये काम करते रहे, इन फ़िरके में जो पड़े रहे, इन फ़िरकों के बारे में उनसे सवाल करेंगे। फस्दा बिमा तुअमर, आप खुलकर बयान कीजिए उस चीज़ को जिसका आपको हुक्म दिया गया। आरिज़ अनिल मुशरिकीन, और ये जो मुशरिक हैं इनके, आप इनसे एराज़ कर लीजिए, जो आपसे निशानियाँ मांगते हैं, आपके ऊपर एतराज़ात करते हैं। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, जो आपका इस्तेहज़ा करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, आपके खाके बनाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, हम उनके बारे में आपको काफ़ी हो जाएंगे। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अलावा औरों की इबादत में मशगूल रहते हैं और औरों को माबूद बनाते हैं, अल्लाह के साथ औरों को भी माबूद समझते हैं। फसौफ़ यअलमून, अनक़रीब इनको पता चल जाएगा। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुक, हमें इस चीज़ का इल्म है कि आपका सीना तंग होता है जब ये एतराज़ात करते हैं आपके ऊपर, आपकी सदाकत को चैलेंज करते हैं, आपके ऊपर एतराज़ात करते हैं, तो आपका सीना इससे तंग होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको तकलीफ होती है इससे।
فسبح بحمد ربک، چنانچہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور اپنے رب کی حمد کا اہتمام کیجیے، وکن من الساجدین، اور اپنے رب کے سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے، اس میں مشغول رہیے جہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت نہ آ جائے، آخری وقت تک آپ عبادت کا اہتمام کیجیے.